السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جن کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے۔ سوال: کس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کروایا؟ جواب: مختار سقفی نے۔ سوال: کس نبی کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے، جیسا کہ ود، سوا، یغوث، بوق اور نصر۔ سوال: کون سے لوگ قیامت کے دن فقیر ہوں گے؟ جواب: زیادہ سونے والے قیامت کے دن فقیر ہوں گے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب: مسجد دمشق مشرقی جانب سفید مینارہ پر۔ سوال: حدیث کی 6 مستند کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: صحاح ستہ۔ سوال: ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابو القاسم زہروی۔ سوال: حنین کہاں واقع ہے؟ جواب: مکہ اور طائف کے درمیان میں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو کنیات آگاہ فرما دیا تھا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس خبر کے الفاظ یہ تھے کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں گا۔ سوال: کس غزوہ کے عین دوران شراب مکمل حرام ہوئی؟ جواب: غزوہ بنو نذیر کے دوران شراب مکمل حرام ہوئی۔ سوال: شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟
जवाब, शिर्क का मतदार लफ्ज़ तौहीद है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अरब का दिमाग का लक़ब दिया था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु को अरब का दिमाग का लक़ब दिया था। सवाल, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? जवाब, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम ने लगाया। सवाल, शेखुल इस्लाम किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब, शेखुल इस्लाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। सवाल, पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग क्या था? जवाब, पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग सफ़ेद था। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। सवाल, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का कौन सा ग़ुलाम शाम जाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफ़र था? जवाब, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का ग़ुलाम मिस्र शाम जाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफ़र था। सवाल, कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में मक्का शहर का जिक्र किया गया है। सवाल, कुरान पाक की पहली तदवीन कब हुई? जवाब, कुरान पाक की पहली तदवीन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा कब अदा किया गया? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा 1 हिजरी को अदा किया गया। सवाल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा क्यों कहा जाता था? जवाब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इल्हामी किताब तौरेत दोबारा ज़बानी लिखवाई थी, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के बेटे कहलाए थे।
سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت زید بن سکن رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دی۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب: اس فرشتے کا نام برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال: شراب مسلمانوں پر کب حرام ہوئی تھی؟ جواب: شراب مسلمانوں پر 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔ سوال: کون سے نبی 1000 سال تک زندہ رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے کبھی کنویں کا پانی نہیں پیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ بارش کا ہی پانی پیا، کنویں کا کبھی نہیں پیا۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب: اصحاب کہف وہ قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی۔ سوال: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کس زبان کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے بربر زبان میں ترجمے کا ذکر ملتا ہے۔ سوال: کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ جواب: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قید خانے میں وفات پائی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے؟ جواب: تاریخ ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے۔ سوال: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سودان بن عمران نے شہید کیا۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا ذاتی نام ہے جو سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے جو سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے وہ احمد ہے۔ سوال: حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب: حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔ سوال: پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: پل صراط سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام کیا ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام برناباس ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے۔ سوال: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تھا۔ سوال: مشرک کو نہیں بخشا جائے گا یہ فرمان قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: مشرک کو نہیں بخشا جائے گا یہ فرمان قرآن مجید کی سورت نساء میں ہے۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس کے مشورے سے بمہ اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے بمہ اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا۔ سوال: کس پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ جواب: جبل خندمہ پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: علم نجوم، رمل، ریاضی والجبر اور فلکیات جیسے مایہ ناز علوم کے بانی کون ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام علم نجوم، رمل، ریاضی والجبر اور فلکیات جیسے مایہ ناز علوم کے بانی ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو لڑکی پہنتی بھی اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے؟
जवाब, लौंग है जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था जिसके मायने अब्दुल्ला है। सवाल, फ़र्ज नमाजों के अलावा कौन सी नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब, फ़र्ज नमाजों के अलावा तहज्जुद की नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल, किस वाइस शख्सियत को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ करने से पहले सलाम किया? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइस शख्सियत हैं जिनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ करने से पहले सलाम किया। सवाल, कुरान का अंग्रेज़ी में तर्जुमा कब हुआ? जवाब, कुरान का अंग्रेज़ी में तर्जुमा 1951 में हुआ। सवाल, क्या आप जानते हैं अहले जन्नत के सफ़ों की तादाद कितनी होगी? जवाब, अहले जन्नत की 120 सफ़ें होंगी जिनमें से 80 हमारी यानी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 40 बाकी सब उम्मतों की होंगी। सवाल, किस नबी से ख़ता सरज़द हुई तो उनकी आवाज़ बैठ गई? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ख़ता सरज़द हुई तो इनकी आवाज़ बैठ गई। सवाल, ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल कितने घोड़े थे? जवाब, ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल 2 घोड़े थे। सवाल, हज, उम्रा या तवाफ़ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाने या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? जवाब, हज, उम्रा या तवाफ़ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाने या बोसा देने का अमल इस्तिलाम कहलाता है। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ किसने प्रोपेगेंडा शुरू किया था? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ अब्दुल्ला बिन सबा ने प्रोपेगेंडा शुरू किया था। सवाल, जंग बदर में कुरैश मक्का की फ़ौज की क़यादत किसने की? जवाब, जंग बदर में कुरैश मक्का की फ़ौज की क़यादत अबू जहल ने की।
सवाल, पूरे हफ्ते के दिनों में अल्लाह पाक को कौन सा दिन पसंद है? जवाब, हफ्ते के तमाम दिन में जुम्मे का दिन अल्लाह पाक को पसंद है। सवाल, जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से रंग का झंडा बनाया? जवाब, जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद रंग का झंडा बनाया। सवाल, शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा किसको बनाया गया? जवाब, शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया गया। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कितना अरसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में ज़िंदा रहीं? जवाब, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में ज़िंदा रहीं। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह कौन था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद बादशाह था। सवाल, शब कदर की रात फरिश्ते किन लोगों से हाथ मिलाते हैं? जवाब, सही हदीस में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये 5 ताक रातें हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो, क्योंकि इस रात हज़रत जबरील अमीन बाकी तमाम फरिश्तों को ज़मीन पर लेकर उतरते हैं। और जो बंदा इस रात अल्लाह की याद में मशगूल हो, जो बंदा अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो, यानी कि अल्लाह की बारगाह में बंदा किसी भी तौर पर हाजिर हो जाए, तो कुरान पढ़ने या नमाज़ पढ़े, फरिश्ते इसके लिए दुआ मगफिरत भी करते हैं, रब की बारगाह में इल्तिजा रहमत भी करते हैं। एक रवायत में यूँ भी मिलता है कि फरिश्ते इसे मुसाफा भी करते हैं, यानी कि हाथ भी मिलाते हैं। तो ये किस कदर सादत की बात है। सवाल, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का कौन था? जवाब, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। सवाल, दुनिया की किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं? जवाब, दुनिया की मशहूर निमरा मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं। सवाल, दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा पसंद हैं?
जवाब, दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद मुकाम मस्जिद है। सवाल, दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकाम सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हैं? जवाब, दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा मुकाम बाजार है। सवाल, कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ किसकी है? जवाब, कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। सवाल, ग़ज़वा बदर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो रमज़ान में कितने दिन बाकी थे? जवाब, ग़ज़वा बदर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो रमज़ान में 8 दिन बाकी थे। सवाल, सहीफ़ा के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? जवाब, सहीफ़ा के लफ्ज़ी मायने रिसाला हैं। सवाल, किस सहाबी ने 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ग़ज़वा खैबर में 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका था। सवाल, अल्लाह ताला किस दिन आसमान और ज़मीन को अपने हाथ में पकड़ लेगा? जवाब, अल्लाह ताला क़यामत के बाद आसमान और ज़मीन को अपने हाथ में पकड़ लेगा। सवाल, कौन से नबी के बाल फरिश्ता काटता था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाल फरिश्ता काटता था। सवाल, कौन से नबी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा का नाम क्या था? जवाब, हज़रत मकातिल ने इसका नाम नबा ज़िक्र किया है और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने माशा कहा है। सवाल, बरे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल किसके ज़रिए पहुंच चुका था? जवाब, बरे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल ताजिरों के ज़रिए पहुंच चुका था। सवाल, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान को तबलीग का मरकज़ बनाने के बाद इसे क्या नाम दिया गया? जवाब,
حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالاسلام کا نام دیا گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پھول پسند تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہندی کا پھول پسند تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کن دو پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں دو پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال: پورا قرآن کتنے برس میں نازل ہوا؟ جواب: پورا قرآن 23 برس میں نازل ہوا۔ سوال: دارالحکومت کوفہ سے شام کس نے منتقل کیا؟ جواب: دارالحکومت کوفہ سے شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منتقل کیا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے پھل کھجور کھایا گیا تھا۔ سوال: حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے لیے کون سی موت کی دعا مانگی تھی؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن ولادت اور جائے ولادت بتائیں۔ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن ولادت 21ویں اور جائے ولادت بیت لحم میں ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ سوال: طوفان کے خاتمے اور کوہ جودی پر رکنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جس پرندے کو خشکی پر بھیجا کون سا تھا؟ جواب: طوفان کے خاتمے اور کوہ جودی پر رکنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کوے پھر کبوتر کو خشکی پر بھیجا تھا۔ سوال: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا حصہ ناک ہے جو گرم ہو جاتی ہے۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟
جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا خطبے میں اردو کے شعر پڑھنا کیا عمل ہے؟ جواب: عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، البتہ فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت بتائیں۔ جواب: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورت کوثر ہے۔ سوال: بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ سوال: کس چیز کی آواز 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ جواب: اذان کی آواز ہے۔ سوال: مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ جواب: مکہ میں بت پرستی کی ابتدا عمرو بن لہے نے کی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت حضرت انوش علیہ السلام نے لگایا۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد کون سی چیز نہ دھونے سے گھر میں برکت ختم ہوتی ہے؟ جواب: برتن دھونے سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج لوگوں کو کون سا جانور پالنے کا حکم دیا؟ جواب: ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2307 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں جبکہ محتاج لوگوں کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا۔ سوال: مردے کو قبر سے باہر کی کون سی چیز دکھائی دیتی ہے؟ جواب: عورتوں کے قبرستان میں جانے سے اگر غم تازہ ہو اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان جائیں تاکہ غم تازہ ہو، کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے، اس لیے ان کو گھر بیٹھے ہی اپنے مرحومن کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ تحریمی ہے۔ قبرستان جانے سے جو منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے۔ باقی لوگوں میں جو بات مشہور ہے کہ قبر میں موجود مردوں کو قبر پر آنے والی عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں تو یہ بات درست نہیں۔ سوال: حواری رسول کس صحابی کا لقب ہے؟
जवाब, हवारी रसूल हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। सवाल, नमाज जुमा में दूसरी अजान किन सहाबी ने शुरू करवाई? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज जुम्मा में दूसरी अजान शुरू करवाई थी। सवाल, हर नबी को नबूवत पुख्ता उम्र में मिली, वो कौन से नबी हैं जिनको नबूवत बचपन में मिली थी? जवाब, हर नबी को नबूवत पुख्ता उम्र में मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को नबूवत बचपन में मिली थी। सवाल, इल्म का शहर किस नबी को कहा जाता है? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म का शहर कहा जाता है। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।